Mm. Hello students, good morning. I welcome you to the online classes today. We have finished that earlier lesson, the gardener, and also in my earlier class I have told you how to write a letter of application, and I had told you long back that 5 marks letter writing will be certainly there, and I suppose last month it seems I had given you that model letter, and yesterday also one more letter of application, how should we write, I explained you. The model also I have given you. So it is better for you. In the textbook they have given 2 model question papers. So there question number 32, you can try to write the letter of application yourself. That model I have given you how to write, and it is very easy. And as for the scoring of the marks is concerned, in English it is not that difficult. 50 marks grammar portion is there, and that too is not very difficult one, like what you studied in your 10th standard, especially the CBSE students. For them clauses were there, figures of speech were there, but all that is not here in this for second year. Very easy grammar portion is there. So you try to practice by writing a letter of applications once or twice. You will be perfect in it, and you will score 5 marks very easily. And now I want to start this poem written by Kannada's greatest poet, Kuvempu. And heaven, if you are not here on earth, then where are you? He asks, the poet asks the heaven, you must be here on earth. And if you are not here on earth, then where are you? You are nowhere. ಅಂದರೆ ನೀನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. The concept of earth and heaven is wrong. You are here on earth only. For which heaven ಅಂದರೆ we have one concept. There are gods, there are angels, and everywhere greenery, plants, flowers, beautiful birds, and very kind animals like cow, rabbits, deer, peacocks, and you can see everywhere fruits, ripe and sweet fruits, and beautiful flowers. All this concept, and very pure drinking water. You may say, pure drinking water, sir? Well, that is here, we will get the pure water here also, no sir. That you get in your taps, in our taps, sometimes gutter water comes. That is the miracle of our Raichur municipality. And don't consider that it is pure water. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಎಂಥ ವಾಟರ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಅದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ. It is the handiwork of municipality of Raichur. But not that water which is supplied by municipality, but there in the heaven, very pure drinking water which is crystal clear. Such pure water. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆವನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಸಾವಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೆವನ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೆತ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕುವೆಂಪು, you know, he is the greatest poet and he was the national poet of India. You may be knowing ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಾನ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕುವೆಂಪು, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪೋಯೆಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್, ನಾವಲಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾವೆಲ್ಸ್, ಕಾನೂರ ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆಮಗಳು, ಮದುಮಗಳು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು, ಫಿಲಿಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾನೂರ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಫಿಲಿಮ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈವನ್ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳನ್ನು ಫಿಲಿಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಅನೇಕ ಕವನಗಳು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಂಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ಕುವೆಂಪು. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥಾಲಜಿ? What is anthology? In my earlier class, I had asked you to tell me the one member nation of the Quad nations. One member nation of the Quad nations. Quad, quadrilateral, that is having 4 sides and 4 angles. What we call quadrilateral. This so Quad means having 4. So India, Japan, America, and one more nation. Which was that nation? I had asked you. Australia. Good. It's Australia, right? ಏನಿಲ್ಲ, simplest question I had asked you. No one has tried to find out the answer. I feel very sorry. Of course, some of the boys were not there. I don't blame them. But at least those who were present, simplest question it is. ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. Quad nations, the nations, 4 nations, a group it is. Security group it is. It is to counter China. This group has been formed. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 3 nations ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ. ಒಂದೇ ನೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಶೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್. ಅವಾಗೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎನಿವೆ, ಇದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂಥಾಲಜಿ ಟುಮಾರೋ. ಟೇಕ್ 1 day's time. Tomorrow you tell me the meaning of that. So, ಅತಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಪ್ರೇಮ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಐತೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಪೋಯಮ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಜಯ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಬೈ ಕುವೆಂಪು. ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಮಗ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಥರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ in the year 1904 ಅಂತೀರಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 29th December. He was born on 29th December 1904 and died on 11th November 1994. Anyway, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತದ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಹಿಸ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ನೋನ್ ಬೈ ದಿ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಕುವೆಂಪು. ಎಸ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಿಸ್. ಹಿಸ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ concised it, shortened it and made it Kuvempu. Kuvempu. So he is acknowledged as the greatest poet of the 20th century Kannada literature. He is the first among 8 recipients of the Jnanapita Award for Kannada. Yes, we all know. ಅತಂದು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಇದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ದೊಡ್ಡದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎಪಿಕ್ಸ್ ಇದೈತೆ, ಅದನ್ನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀರಿಟನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್. ಸಂಸ್ಕೃತನ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಜಿಗ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ, ಆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ದೆನ್ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ he was the recipient of one of the civil awards. And ಇದಲ್ಲದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆತಂದು ಸಣ್ಣ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥಾಲಜಿ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಂಥಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆತಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವು ಬರ್ತಾವೆ. ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಐತೆ, ಪ್ರೇಮ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಐತೆ. This so we have many such poems, and it's a collection of 20 poems. 20 poems ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಆತ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥಾಲಜಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಆಫ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ poems. Similarly, Kuvempu was a playwright, a novelist, a short story writer, a essayist, and also primarily he was a poet. So he asks the nature or the heaven, "Oh heaven, if you are not here on earth, then where are you?" ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆವನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದ ಅಂತೆ ಐತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಹೀ ಸೇಸ್, ಹೆವನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಅರ್ತ್. Gods are there on earth. This is what the concept we have. But there are gods on earth. Have you seen the God? ನೋಡಿರಿ ದೇವ್ರನ್ನ, ನೋಡಿ
ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡಿವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ನೋಡಿವಿ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है. धरती पे रूप माँ बाप का, नम पेरेंट्स आर our God. God created them because He cannot be everywhere. So He created the parents. They are our God. And in addition to this, ಮತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಗಾಡ್? ನಮಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಡೈರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ನಾವು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ಉಳಿಸ್ತಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ? ನೀನು ದೇವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ಮಾತಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿವಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಹೇ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅವರೇ ದೇವರು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರೇ ದೇವರು. ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ. ಅದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಹೆವನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಹೆವನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತದಪ್ಪ ಹೆವನ್ ಅಂತಂದರೆ, ವೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ದ ಪ್ಯೂರ್. ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ನಾವೇನಂತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆವನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತಂದರೆ ಹೆವನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಒಂದು ಉರ್ದು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನ್ನತ್ ಹೈ ತೋ ಯಹಾ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಉರ್ದು ಕವಿ. ಜನ್ನತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಹಾ ಹೈ, ಯಹಾ ಹೈ, ಯಹಾ ಹೈ ಅಂತಂದು. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ದಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಘಾಗ್ರಾ, ಗಂಡಕಿ, these are all the rivers that flow. The origin of these rivers is Himalaya. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಹರಿದು ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಇದು ತಳ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಗ್ರೀನರಿ with colorful flowers and the cuckoo birds, the deers, the pigeons, the peacocks, all that you can. In addition to that, very sweet apple. ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಗೋದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಆರೆಂಜ್, ಸಂತ್ರ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸಂತ್ರನೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಂತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ 90% ಆಫ್ ದಿ ಆರೆಂಜ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಸರು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ನಾಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್. ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಸರ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಕೇಸರ್. ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕೇಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ನಾಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. And perennial rivers. You know perennial, that is the rivers flow all the 12 months of a year. Our southern South Indian rivers are only seasonal rivers. During rainy season and winter season they flow. But when summer comes, they flow in trickle. ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈ.
ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಐತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ದೇ, ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ 12 months ಆಫ್ ಎ ಇಯರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಟ್ ಫುಲ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಆತ ಆ ಉರ್ದು ಕವಿ ಏನಾಗ್ತಾನಂತಂದರೆ, ಅಗರ್ ಜನ್ನತ್ ಹೈ ತೋ ಯಹಾ ಹೈ, ಯಹಾ ಹೈ, ಯಹಾ ಹೈ ಅಂತ 3 ಸಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆವನ್, he is asking the heaven itself, if you are not here on earth, then where are you? If you are not here on earth, you are nowhere. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೀನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90. Heaven, if you are not here on earth, sir, it is actually he wrote in Kannada. It is translated by Professor C. Naganna. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನಾವೇ ರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. We will build our life, we will build our personality ourselves. And if somebody say that the God has ruined my life, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ದೇವರು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ruined your own life. You have distracted from the track, the right track. You have distracted from the right track and you have traveled in a wrong direction. You have indulged in many of the evil activities like drinking, eating gutkas, playing cards. This is how you have distracted from the main track. Therefore you have spoiled your life. It is not the fault with the God. ದೇವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರಂತಂದರೆ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕತ್ತ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ತಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೋ ಅದೇ ಅವನ ಜೀವನ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವೇ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ grown up one, matured one, you know the responsibilities and you all know which is right and which is wrong. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ, when you were all in 4th standard, 5th standard, 6th standard, 7th standard, you were unable to judge which is right and which is wrong. But now you are all grown up one, you have mature mind, so you know that this is right, this is the right way and this is the wrong way. And if you choose the wrong way, who is responsible for that? It is you yourself is responsible for that, not the God, not your parents. Parents have brought you up. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ, they have given you good culture. So you are all sitting so decently, coming to college regularly. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಐದರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗಾಡ್. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಲೋ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಶಿವನ್, ಯು ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಶಿವನ್? ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ. When Chandrayaan 2 was done, was launched, and Prime Minister Narendra Modi was there in the ISRO office, ISRO scientific center. Last minute, maybe 1 or 2 minutes, last 2 minutes, the Chandrayaan satellite was about to touch the moon. Only
in just 2 minutes, because of the technical fault, it collapsed. Fail ಆಯಿತು, ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 fail ಆಯಿತು. He started crying like a small child. Shivan, one of the greatest scientists of India, he started crying. Literally, he cried on that day. It was Narendra Modi who embraced him and consoled him. Don't worry, don't lose your heart. I am with you. You try once again. These are the words Narendra Modi gave him and consoled him. So, such a great scientist, he himself has become. After a certain age, ನಿಮಗೆ ಈ ಏಜ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಏಜ್ಗಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಯು ಶುಡ್ ಶೇಪ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಹೆವನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆವನ್ ಅಂದಾಗ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ, ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ದೇವ್ರು ಹಿಂಗಿರ್ತಾನ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲೈತೆ, ಹಿಂಗೈತೆ, ಹಂಗೈತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. Sir, I shall start the poem tomorrow. It is already 26 minutes, and I thought of telling you about the poet Kuvempu and his works. Tomorrow I shall start the poem, because in a hurry I need at least 20-25 minutes to explain this poem, and 45-50 minutes means there will be a problem to send it by WhatsApp. So tomorrow I shall continue. I shall conclude here. Have a good day.